गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 12 भौतिक विज्ञान पाठ 7 प्रत्यावर्ती प्रवाह ऑल्टरनेटिंग करंट। मित्रों थियरी આપણે વ્યવસ્થિત ભણી ગયા। હવે આ પાઠને અનુરૂપ પરીક્ષામાં પૂછાવા લાયક કેટલાક OMRની આપણે ચર્ચા કરીએ। મિત્રો જો મિત્રો કેટલાક OMR અહીંયા મેં રકમ લખેલી છે। એક AC પરિપથમાં પ્રવાહનું મૂલ્ય 1 સેકન્ડમાં 120 વખત શૂન્ય થાય। जो AC प्रवाहनी बात है, આપણે AC परिपथों चैप्टर में भणी गया कि प्रवाह I बराबर IM sin ओमेगा टी अथवा I बराबर IM cos ओमेगा टी कोसाइन अथवा साइन विधेय आवे। कोसनो आलेख और साइननो आलेख तमे जाणो छो मित्रों। जो साइननो आलेख लईए तो साइननो आलेख 0 थी शुरू थाय। तो जो आ एक दोलन माटे लागतो समय एटले आवर्तकार टी थाय। जो कॉस विधेयनो आलेख होय तो जो अहींया तमने कॉस विधेय आप्युं होय तो फरक एटलो कि एक आवर्तकार दरमियान एक आवर्तकार माटे लागतो समय एटले आवर्तकार टी ए दरमियान एक दोलन थाय अने महत्तममांथी पाछुं फरी महत्तम थाय। साइन होय तो आवुं होय। तमे जोई शको छो मित्रों कि आ शून्य है। शून्य में महत्तम थयु, महत्तम में शून्य थाय, शून्य में विरुद्ध दिशा में महत्तम थाय अने पाछुं शून्य थाय। टूंक में जो आपणे 4 भाग पाड्या। एक दोलन माटे लागतो समय एटले आवर्तकार टी तो मने कहेशो आटला समयने चौथो भाग एटले शुं कहेवाय T/4। आ पण T/4 T/4 T/4। जो अहींया लईए आपणे तो जो आ महत्तम में शून्य, शून्य में महत्तम, महत्तम में शून्य, शून्य में महत्तम। एक दोलन पूरुं थयुं अने एक दोलन माटे लागता समयने आवर्तकार टी कहेवाय। एटले आ जे समयगाळो छे T/4 थाय, T/4 थाय, T/4 थाय, T/4 थाय। हवे जो तमने प्रश्नमां तमे जोई शको छो कि एक दोलन अथवा एक परिभ्रमण दरमियान आ एक वखत अने आ 2 वखत शून्य थाय। एक परिभ्रमण दरमियान प्रवाह 2 वखत शून्य मूल्य धारण करे। अहीं आ आलेख में तमे जोई शको छो आ एक वखत अने आ 2 वखत। तो एक परिभ्रमण दरमियान 2 वखत महत्तम मूल्य धारण करे। टूंकमां साइन अने कोसाइन विधेयो आपणे एवुं कहे छे कि एक परिभ्रमण दरमियान 2 वखत प्रवाहનું મૂલ્ય શૂન્ય થાય અને 2 વખત પ્રવાહનું મૂલ્ય મહત્તમ થાય। બરાબર। જો તમને એમ કે શૂન્યથી મહત્તમ થવા માટે લાગતો સમય સાંભળજો મિત્રો, શૂન્યથી મહત્તમ થવા લાગતો સમય તો જો શૂન્યમાંથી મહત્તમ થવા લાગતો સમય કેટલો થાય? T/4 થાય મિત્રો। अथवा महत्तम में शून्य के तो महत्तम थी शून्य थवा लागतो समय के तो पण मित्रों केटलो आवशे? T/4 आवे। महत्तम में शून्य। तो आ ध्यान राखजो मित्रों। जो दिशा बदलावानी बात आवी तो दिशा बदलावा माटे लागतो समय तो दिशा बदलावा माटे लागतो समय के तो जो आटलाथी आटला समयगाळा दरमियान धन दिशा है। शून्य में महत्तम थयुं घटीने शून्य थयुं पण हवे जो आटलाथी दिशा बदलाय माटे आटलो समयगाळो लेवो पड़े। बोलो आखा दोलन माटे लागतो समय T तो आ अर्धुं दोलन कहेवाय अने अर्धा दोलन माटे लागतो समय अर्धो T/2 होय। तो जो आ बंने OMR हूँ एक साथे तमने समजावी रह्यो छुं। तो जो एक AC परिपथ में प्रवाहનું मूल्य 1 सेकंड में 120 वखत शून्य थाय छे। सांभळजो बराबर। 1 सेकंड में 120 वखत शून्य अथवा मने कहो 120 वखत शून्य थवा माटे केटलो समय? 1 सेकंड लागे। आपणा आ चित्र प्रमाणे तमे जोई शको छो कि एक दोलन
અથવા એક પરિભ્રમણ વખતે 2 વખત શૂન્ય થાય. એક પરિભ્રમણ વખતે કેટલી વખત શૂન્ય થાય? 2 વખત. એટલે આપણે આવું કહી શકીએ કે જો 2 વખત શૂન્ય થાય, 2 વખત શૂન્ય થાય તો કેટલો પરિભ્રમણ થયો હોય મિત્રો? એક પરિભ્રમણ અથવા એક દોલન થયું હોય. એસી વોલ્ટેજમાં એક પરિભ્રમણ દરમિયાન 2 વખત શૂન્ય થાય. એટલે આપણે આવું કહીશું કે 2 વખત શૂન્ય થાય તો એક પરિભ્રમણ ગણવાનું. આપણા રકમમાં 1 સેકન્ડમાં 120 વખત શૂન્ય થાય છે. તો જો 120 વખત શૂન્ય થાય તો કેટલો પરિભ્રમણ થયો હોય મિત્રો? 2 વખત શૂન્ય થાય તો એક પરિભ્રમણ, તો 120 વખત શૂન્ય થાય તો કેટલો પરિભ્રમણ? તો આપણે કહી શકીએ કે 60 પરિભ્રમણ થાય. કેટલો થાય? 60 પરિભ્રમણ અથવા દોલન, 60 દોલન થાય. કેટલા સમયમાં? 1 સેકન્ડમાં. તો આમ 1 સેકન્ડમાં 60 પરિભ્રમણ થાય. અને આપણી આવૃત્તિની વ્યાખ્યા યાદ કરો મિત્રો. 1 સેકન્ડમાં થતા પરિભ્રમણની સંખ્યાને અથવા 1 સેકન્ડમાં થતા દોલનની સંખ્યાને આવૃત્તિ કહેવાય. તો પછી આની આવૃત્તિ ન્યૂ અથવા આવૃત્તિ એફ કહેવાય. તો એફ બરાબર 60 હર્ટ્ઝ. તો આપણો જવાબ છે મિત્રો. ટૂંકમાં 1 સેકન્ડમાં 120 વખત શૂન્ય થાય તો અડધા કરી દેવાના, 120ના અડધા 60. જો તમને એમ કે 1 સેકન્ડમાં 100 વખત શૂન્ય થાય તો પછી 2 વખત શૂન્ય માટે 1 પરિભ્રમણ, તો 100 વખત શૂન્ય માટે 50 પરિભ્રમણ, તો આવૃત્તિ 50 કહેવાય. તો આ રીતે આનો જવાબ અહીંયા આવશે મિત્રો 60 હર્ટ્ઝ. બરાબર. ચલો હવે આ પ્રશ્ન જુઓ. એક એસી વોલ્ટેજનું સૂત્ર તમને આપેલું છે, તો તેનું મૂલ્ય 0 થી મહત્તમ થવા લાગતો સમય. તો જો મેં અહીં તમને સમજાવ્યું કે 0 થી મહત્તમ થવા લાગતો સમય T/4 જેટલો હોય અને ખાલી જગ્યા સમય બાદ તેની દિશા ઉલટાઈ જાય તો દિશા ઉલટાવવા માટેનો સમય T/2 હોય. તો એનો મતલબ તમે પહેલાં T શોધી કાઢો. તો જો આપણને એક સૂત્ર આપ્યું છે મિત્રો, V બરાબર 50 sin πt. તો જો આ સૂત્રને આપણે V બરાબર Vm sin ωt સાથે સરખાવો તો જો અહીંયા Vm બરાબર 50 થાય, ટીનો સહગુણક ઓમેગા, ટીનો સહગુણક પાઈ, તો પછી ઓમેગા બરાબર શું થાય મિત્રો? પાઈ થાય. તો હવે આપણે આવર્તકાળ શોધી કાઢીએ. ટી બરાબર 2π/ઓમેગા માટે 2π/ઓમેગાની કિંમત પાઈ જતું રહે તો 2 સેકન્ડ. તો આમ ટી બરાબર 2 સેકન્ડ આવે. તો હવે જો 0 થી મહત્તમ થવા કે મહત્તમથી 0 થવા લાગતો સમય કેટલો હોય મિત્રો? T/4 હોય. તો ચલો ટીની કિંમત કેટલી આવી? 2. તો 2/4 એટલે 1/2 યાની કે 0.5 સેકન્ડ. તો આમ 0 થી મહત્તમ થવા લાગતો સમય 0.5 સેકન્ડ આવશે મિત્રો. જો તમને પરીક્ષામાં મહત્તમથી 0 થવા લાગતો સમય કે તો પણ T/4 જ લેવાનું, તો 0.5 સેકન્ડ આવે. પણ કેટલા સમય બાદ દિશા ઉલટાઈ જાય તો દિશા ઉલટાવવા માટે લાગતો સમય T/2 હોય. તો તમારે ટીની કિંમત કેટલી આવી મિત્રો? 2. 2/2 એટલે તમારો જવાબ આવશે 1. તો અહીંયા 1 સેકન્ડ બાદ દિશા ઉલટાઈ જશે. તો આ રીતે તમારે આ 2 વસ્તુ યાદ રાખવાની. 0 થી મહત્તમ કે મહત્તમથી 0 થવા લાગતો સમય T/4 અને દિશા ઉલટાવવા માટેનો સમય T/2. અને એક દોલન દરમિયાન 2 વખત મહત્તમ બને, 2 વખત 0 બને મિત્રો. બરાબર. સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો એટલે હું કદાચ ભૂસી નાખું તો પણ તમારા કામમાં આવી જાય. બરાબર. ઘણીવાર મિત્રો આવા જ પ્રશ્નો તમને પરીક્ષામાં આ રીતે પૂછાય કે ભાઈ એક એસી ઉદ્ગમનું રેટિંગ 220 વોલ્ટ 50 હર્ટ્ઝ છે. રેટિંગ એટલે કંપનીએ આપેલ માહિતી કે ભાઈ 220 વોલ્ટ એ RMS મૂલ્ય છે અને 50 હર્ટ્ઝ એ આવૃત્તિનો એકમ છે. તો હકીકતમાં આવૃત્તિ ન્યૂ 50 હર્ટ્ઝ તમને આપેલી છે. તો કે તમને એમ કે ભાઈ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય મહત્તમમાંથી 0 થવા માટે કેટલો સમય લાગે?
તો જો તમને આવો પ્રશ્ન પૂછાય કે મહત્તમથી શૂન્ય થવા લાગતો સમય શોધો, તો મહત્તમથી શૂન્ય થવા લાગતો સમય શોધો એમ કે તો તમારે શું લેવાનું મિત્રો? T/4 લેવાનું. પરંતુ તમે જાણો છો કે આવર્તકાળ T બરાબર 1 આવૃત્તિ, તો તમે ટીની જગ્યાએ 1 આવૃત્તિ લખી શકો. માટે જો 1/4 આવૃત્તિની કિંમત તમને આપી દેવામાં આવી છે 50 અને 1/200, માટે જો તમે સાદુરૂપ આપો તો 5 × 10⁻³ સેકન્ડ. ધેટ મીન્સ મિલી સેકન્ડમાં કીધું હોય તો 10⁻³ સેકન્ડ એટલે મિલી સેકન્ડ, તો આ સેકન્ડમાં કહેવાય, આ મિલી સેકન્ડમાં. એટલે આવું પૂછાય રેટિંગને એવું તો પણ ગભરાઈ જવાનું નહીં, તમને આ જ રીતે ગણવાનું રહેશે. બોલો ક્લિયર? તો આ બે OMR તમને આવડી ગયો હશે. હવે આપણે જોઈએ આગળ ત્રીજું OMR મિત્રો. તો જો ત્રીજું OMR આપણું આવું છે, એક એસી પ્રવાહનું સૂત્ર તમને આપ્યું છે, I બરાબર 100 cos 2πt પ્લસ 45 ડિગ્રી એમ્પિયર. તો પ્રવાહનું મહત્તમ મૂલ્ય તથા પ્રવાહનું RMS મૂલ્ય કેટલું થાય? તો આપણે મિત્રો યાદ કરો, RMS મૂલ્યનું સૂત્ર પણ ભણી ગયા કે IRMS બરાબર Im/√2. જો વોલ્ટેજ હોય તો VRMS બરાબર VM/√2. બરાબર. જો એ તમને પ્રવાહનું સૂત્ર આપ્યું છે I, તો I બરાબર 100 cos 200t પ્લસ 45 ડિગ્રી. તો જો આપણે આ સૂત્રને આપણા એસી પરિપથમાં આવતા પ્રવાહના સૂત્રો સાથે સરખાવીએ તો Im cos ωt પ્લસ ડેલ્ટા અથવા ωt પ્લસ φ વડે સાથે સરખાવતો જો આની સાથે આપણે સરખાવીએ મિત્રો, તો કોસની આગળ સહગુણક Im છે, એ કોસની આગળ સહગુણક 100 છે. માટે કહી શકાય કે Im બરાબર 100 એમ્પિયર. બરાબર છે. ડેલ્ટાને આપણે કળા તફાવત કહેતા હતા, એટલે જો તમને કળા તફાવત કહે તો 45 ડિગ્રી આવે. બરાબર. ઓમેગાની કિંમત કહે તો 200 આવે મિત્રો. બરાબર. એટલે જો આવર્તકાળનું બધું શોધવાનું કહે તો ઓમેગા ઉપરથી શોધી શકાય. ચલો અહીંયા પ્રવાહનું મહત્તમ મૂલ્ય કેટલું આવ્યું મિત્રો? 100 એમ્પિયર. એટલે આપણો આ જવાબ આવશે 100 એમ્પિયર. બરાબર છે. પ્રવાહનું મહત્તમ મૂલ્ય 100 એમ્પિયર આવે. પણ તમને IRMS પ્રવાહ પણ માગ્યો છે, તો IRMS બરાબર શું લખશો મિત્રો? Im/√2. બોલો Imની કિંમત 100/√2, દેટ મીન્સ 100/√2 એટલે 50√2 એમ્પિયર. તો આપણો આ જવાબ આવશે 50√2 એમ્પિયર. તો જો આ મેં તમને ગણાવ્યું તો આ OMR તમારે આ રીતે ગણવાનું રહેશે મિત્રો. બરાબર છે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો એકદમ સિમ્પલ છે, સૂત્ર આપણને આવડવું જોઈએ તો આ કામ કરી શકાય. જો મિત્રો બરાબર છે, તમે ધ્યાન રાખજો. ચલો ચોથું OMR જુઓ મિત્રો, એક એસી પરિપથમાં વોલ્ટેજનો કંપ વિસ્તાર. જો અહીં ધ્યાન રાખજો મિત્રો, વોલ્ટેજનો કંપ વિસ્તાર એટલે શું? તો આપણે જેમ પેલા 11મા ધોરણમાં તરંગોના સમીકરણમાં તરંગની અંદર સ્થાનાંતરના મહત્તમ મૂલ્યને કંપ વિસ્તાર કહેતા હતા, અહીં વોલ્ટેજના મહત્તમ મૂલ્યને વોલ્ટેજનો કંપ વિસ્તાર કહેવાય. તો વોલ્ટેજનો કંપ વિસ્તાર એટલે વોલ્ટેજનું મહત્તમ મૂલ્ય. તો એ તમને હકીકતમાં આપી દીધું છે 423 વોલ્ટ. તો યાદ રાખજો, વોલ્ટેજનો કંપ વિસ્તાર એટલે મહત્તમ મૂલ્ય 423 વોલ્ટ. તો વોલ્ટેજનું અસરકારક મૂલ્ય, તો આપણા પરિપથોમાં વોલ્ટેજના અસરકારક મૂલ્યને વોલ્ટેજનું RMS મૂલ્ય કહેવાય. તો તમારે વોલ્ટેજનું RMS મૂલ્ય શોધવાનું છે. તો જો મિત્રો VRMSનું સૂત્ર કયું? તો VRMS બરાબર VM/√2. તો અહીં જો VMની કિંમત 423/√2. બરાબર છે. કેલ્ક્યુલેટરથી તમે આનું સાદુરૂપ આપી શકો મિત્રો, તો લગભગ આ જવાબ આવશે 300 વોલ્ટ જેવું આવશે. તો આ અસરકારક મૂલ્ય કહેવાય મિત્રો. તો એ વોલ્ટેજનું અસરકારક મૂલ્ય તમારે કેટલું લખવાનું આવશે? 300 વોલ્ટ આવશે મિત્રો. તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો મિત્રો. ચલો ઓકે.
હવે એક મિત્રો એક બીજી વાત કરું તમને કે જો આપ સૂત્ર જુઓ I બરાબર 6 cos ઓમેગા ટી વત્તા 8 sin ઓમેગા ટી. આપણે જ્યારે થિયરી ભણાવી ત્યારે આવો એક પ્રશ્ન એક OMR મેં ચર્ચામાં લીધેલું કે જો તમને આવું સૂત્ર આપેલું હોય બે વિધેયોના સરવાળા સ્વરૂપે, અહીં સાઇન આપ્યું હોય તો પણ આપણે ટેન્શન લેવાનું નહીં મિત્રો. તો આ સૂત્રને તમે I બરાબર I1 cos ઓમેગા ટી વત્તા I2 cos ઓમેગા ટી સાથે સરખાવો. તો જો અહીંયા cos ઓમેગા ટીનો સહગુણક I1 અહીં 6 માટે I1 બરાબર 6 થાય તથા I2 બરાબર કેટલા થશે મિત્રો 8. અને જ્યારે આવું બે વિધેયોના સરવાળા સ્વરૂપે સમીકરણ આપ્યું હોય, જો અહીં સાઇન છે, સોરી મારી ભૂલ થઈ મિત્રો, તો અહીં આપણે સાઇન વિધેય લઈને સરખાવવાનું બરાબર છે. જેમ આપણે ગણિતમાં cos આલ્ફા પ્લસ બીટા હોય તો એનું વિસ્તરણ કરીએ, સાઇન આલ્ફા પ્લસ બીટા હોય તો સાઇન આલ્ફા કોસ બીટા વત્તા કોસ આલ્ફા સાઇન બીટા, એ રીતે આ વિસ્તરણ થયેલું છે મિત્રો. તો I1 બરાબર 6, I2 બરાબર 8. તો આવા સંજોગોમાં મિત્રો IRMSનું સૂત્ર આવું લેવામાં આવે છે, I1 સ્ક્વેર વત્તા I2 સ્ક્વેર બાય 2. એટલે આ તમારે યાદ રાખવાનું. જૂની ચોપડીમાં આનો એક એક્ઝામ્પલ હતું અને એમાં આ તારવેલું છે મિત્રો. પણ આપણે આવું બે વિધેયોના સ્વરૂપમાં હોય તો આ કંપ વિસ્તારોના વર્ગોનો સરવાળો કરી બે વડે ભાગીને એનું વર્ગમૂળ કાઢવાનું. તો જો અહીંયા 6નો વર્ગ વત્તા 8નો વર્ગ ભાગ્યા 2 બરાબર વર્ગમૂળમાં 6નો વર્ગ 36, 8નો વર્ગ 64, 64 વત્તા 36 એટલે 100, 100 ભાગ્યા 2 એટલે 50. તો વર્ગમૂળમાં 50 અને વર્ગમૂળમાં 50 એટલે 25 ગુણ્યા 2 અને 25નું વર્ગમૂળ 5, તો 5√2 એમ્પિયર. તો આ સંજોગોમાં તમારે આ ટેકનિક વાપરવાની. જો એક જ વિધેય હોય તો તમારે Im/√2 લેવાનું અને આ રીતે બે વિધેય હોય તો આ રીતે તમારે કામ કરવાનું રહેશે. જો આ એક સિમ્પલ છે મિત્રો, IRMS એ Imના કેટલા ટકા હોય તો આપણે યાદ કરો, IRMSનું સૂત્ર કયું Im/√2 અને 1/√2 એટલે 0.707 Im. તમારે ટકાવારીમાં લાવવું હોય તો 100 વડે ગુણવા પડે. તો જો હું 100 વડે ગુણી કાઢું તો 0.707 ગુણ્યા 100 કરો તો તમારો જવાબ ટકામાં આવે અને આને ટકામાં ગુણીએ તો 70.7% ઓફ Im. તો મહત્તમ પ્રવાહના 70.7% લો તો એ IRMS થાય. તો અહીંયા ટકાવારીમાં તમારો જવાબ આવશે 70.7%. તો જો મિત્રો આ 6 OMR તમને આવડવો જોઈએ. ચલો હવે આપણે બીજા OMR આગળ વિચારીશું. ચલો મિત્રો જો બીજા કેટલાક OMR આપણે જોઈએ. જો અહીંયા હું કામ કરીશ, તમારે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાનો. 120 વોલ્ટ અને 60 હર્ટ્ઝ આવૃત્તિવાળો AC વોલ્ટેજ. જો આ 120 વોલ્ટનો છે એવું આપણે કેવી રીતે ખબર પડે? તો એ વોલ્ટમીટર દ્વારા માપેલું હોય અને AC પરિપથમાં વોલ્ટમીટરો હંમેશા RMS મૂલ્યો માપી બતાવે. એટલે આ 120 વોલ્ટની Vનું RMS મૂલ્ય કહેવાય. એટલે આપણી ચોપડીમાં કેપિટલ V લખ્યું છે અથવા RMS તરીકે VRMS લખી શકો. 60 હર્ટ્ઝ એ આવૃત્તિ છે, આવૃત્તિને ફ્રીક્વન્સી પણ કહી શકાય બરાબર. તો આ વોલ્ટેજમાં T બરાબર 0 સમયે વોલ્ટેજ 0. એટલે જુઓ મિત્રો T0 ત્યારે વોલ્ટેજ 0. તો આ માહિતી ઉપરથી આપણે વોલ્ટેજનું સૂત્ર નક્કી કરી શકીએ કે T બરાબર 0 ત્યારે વોલ્ટેજ 0 હોય તો વોલ્ટેજનું સૂત્ર V બરાબર Vm સાઇન ઓમેગા ટી હોય. કારણ કે સાઇન વિધેયમાં T0 મૂકો, સાઇન 0 0 થાય. પણ જો તમને રકમ એમ કે T બરાબર 0 સમયે વોલ્ટેજનું મૂલ્ય મહત્તમ છે તો અહીંયા કોસ વિધેય આવે. કારણ કે કોસમાં cos 0 બરાબર 1 મેક્સિમમ મૂલ્ય થાય. એટલે જો T બરાબર 0 સમયે વોલ્ટેજ મહત્તમ કીધું હોય તો કોસ લેવાનું, 0 કીધું હોય તો સાઇન આવે. તો T બરાબર 0 સમયે વોલ્ટેજ 0 છે તો 1/360 સેકન્ડ બાદ, એટલે તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભાઈ T બરાબર 1/360 સેકન્ડ, તો આટલા સેકન્ડ બાદ વોલ્ટેજ કેટલું હશે શોધ્યા. તો જો આપણે પહેલાં તો આમ જ કિંમત મૂકવાની છે મિત્રો.
જો આપણે ઓમેગાની જગ્યાએ 2 આવૃત્તિ ન્યૂ ઇન્ટુ ટી લઈ શકીએ. જો હવે આપણે આમાં કિંમત મૂકીશું, બોલો વીએમ, તો વીએમ નથી આપણી પાસે, તો આપણે યાદ કરું કે ભાઈ VRMS બરાબર VM/√2. તો આ સૂત્ર પરથી વીએમની જગ્યાએ શું લખાય મિત્રો? √2 VRMS લખાય. તો આપણે એક કામ કરીશું, વીએમની જગ્યાએ √2 VRMS લખીશું. આ સાઇન 2 ન્યૂ, બોલો ન્યૂની કિંમત 60 અને ટીની કિંમત 1/360 કીધી છે મિત્રો. માટે જો આવું થશે મિત્રો √2, બોલો હવે VRMSની કિંમત તમને આપી છે 120 સાઇન, જો આ 0 0 જતી રહેશે, 6 દુ 12, 12 તરી 36, એટલે અહીંયા આવશે π/3. અને મિત્રો સાઇન π/3ની કિંમત આપણને આવડી જોઈએ. π/3 એટલે 60 અને સાઇન 60 બરાબર √3/2 આવી. જો આનું કેલ્ક્યુલેટરથી સાદુરૂપ આપશો મિત્રો તો આ જવાબ લગભગ 146.96 નજીકનો પૂર્ણ આંકડો લઈએ તો 147 વોલ્ટ આવી. તો આ રીતે તમારો જવાબ 1/360 સેકન્ડ બાદ આ વોલ્ટેજ કેટલો હશે તો તમે 147 વોલ્ટ જવાબ આપી શકો. એટલે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો મિત્રો, બરાબર. તો આનો જવાબ આટલો થશે મિત્રો. તો અહીંયા જવાબ આવશે 147 વોલ્ટ, બરાબર છે. ચલો પછી 8મું OMR જુઓ મિત્રો. તો આપણે 8મા OMRની વાત કરીએ. જો OMR નંબર 8, 1/π હેનરી આત્મપ્રેરકત્વ. આત્મપ્રેરકત્વ એટલે L, 1/π હેનરી છે. હા, અને 50 હર્ટ્ઝ આવૃત્તિ ન્યૂ અથવા F 50 હર્ટ્ઝ આવૃત્તિ માટે ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ. ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ એટલે ઇન્ડક્ટરનો અસરકારક અવરોધ. અને ઇન્ડક્ટરના અસરકારક અવરોધને યાદ કરો આપણે એક્સેલ કહેતા હતા. અને એક્સેલ બરાબર ω/L થાય, અને ω બરાબર 2 ન્યૂ અને આ L થાય. જો આપણે કિંમત મૂકીએ, ન્યૂની કિંમત 50 આવશે અને એલની કિંમત 1/π આવશે. π ઉડી જશે તો અહીંયા 100 અને રિએક્ટન્સનો એકમ ઓમ થાય. તો અહીંયા તમારો જવાબ આવશે 100 ઓમ. જો આવું જ કેપેસિટરનો દાખલો હોય મિત્રો તો કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સનું મૂલ્ય 1/ωc લેવાનું તમારે, બરાબર. 1/ωc. અવરોધ હોય તો ખાલી R જ આવે. અને જો LCR શ્રેણીમાં હોય તો પરિણામી ઇમ્પેડન્સનું મૂલ્ય, ઇમ્પેડન્સને માન Z પણ કહેવાય. તો પરિણામી અવરોધનું મૂલ્ય આપણે જાણીએ છીએ વર્ગમૂળમાં R² + XC - XL². એટલે જો LCR શ્રેણીમાં હોય તો ત્રણેયના અવરોધો જો જાણતા હોય તો આ રીતે તમારો જવાબ શોધવાનો. અહીંયા ઇન્ડક્ટર આપેલું હોવાથી તમારો જવાબ આવશે. તો આપણા બીજાનો જવાબ આવશે 100 ઓમ. તો આનો પણ સ્ક્રીનશોટ તમે લઈ લેશો. ચલો આ ત્રીજું 9મું OMR જુઓ મિત્રો. OMR નંબર 9, એક એસી પરિપથમાં ઇન્ડક્ટરના રિએક્ટન્સનું મૂલ્ય. ઇન્ડક્ટરનો રિએક્ટન્સ એટલે એક્સેલ, અને આ એક્સેલનું મૂલ્ય અવરોધ જેટલું છે. તો તમારે એક્સેલની કિંમત કોના જેટલી લેવાની? R જેટલી લેવાની રહેશે. તો ઇન્ડક્ટરમાંથી વહેતો પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ વચ્ચેનો કળા તફાવત શોધો. તો આપણે યાદ કરો LCR પરિપથ માટે કળા તફાવત જો φ હોય તો આપણે tan φનું સૂત્ર સાબિત કર્યું છે. યાદ કરો મિત્રો, tan φનું સૂત્ર મને યાદ છે ત્યાં સુધી XC - XL/R આવું સૂત્ર આવતું હતું. પણ અહીં માત્ર L અને R વાળો પરિપથ છે. તો માત્ર L અને R એટલે LR પરિપથ હોય તો LR પરિપથ હોય મિત્રો તો એના માટે XC વાળું પદ લેવાય નહીં. તો અહીંયા tan φ બરાબર શું થશે? આ પદ નહીં લેવાનું, તો -XL/R. જો એ માઇનસ છે એટલે ખૂણો ઋણ આવશે. એનો મતલબ કે પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતો કળામાં π/2 જેટલું, પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતો કળામાં પાછળ હશે. પણ એક ખૂણો માપવો હોય તો આપણે મૂલ્ય લઈ લઈશું, અને મૂલ્ય લઈ લઈએ તો tan φ બરાબર શું થશે? XL/R
બોલો એક્સેલ અને આર સરખા છે તો પછી આર ભાગ્યા આર તો આ 1 થાય. ટેનમાં કોની કિંમત 1 તો 45ની માટે ફાઈ બરાબર 45 ડિગ્રી. પણ રેડિયનમાં કીધું હોય તો π/4 રેડિયન. અહીં માઇનસ છે એનો મતલબ કે પ્રવાહ I એ V કરતો π/4 જેટલું પાછળ હશે એમ કહેવાય. શું કહેવાય? પાછળ હશે. એટલે આપણે જો માઇનસ ચિહ્ન સાથે ગણ્યું હોત તો આ ખૂણો ઋણ લાવોત તો એનો મતલબ કે વિદ્યુત પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતો ખળામાં π/2 જેટલો પાછળ છે એમ આપણે કહી શકીએ. બરાબર. પણ આપણે અહીંયા મૂલ્ય શોધવાનું કીધું છે એટલે આપણો જવાબ આવશે π/4 રેડિયન. ઓકે. તો આ રીતે આ 3 OMR તમે ગણી શકો. ચલો આગળનો OMR આપણે જોઈએ મિત્રો. જો તમને એક પરિપથ આપે છે, જો ઇન્ડક્ટર જોડેલું છે, અહીં અવરોધ જોડેલો છે મિત્રો, અને અહીંયા લાગુ પાડેલો એસી વોલ્ટેજ. આ એસી વોલ્ટેજનું RMS મૂલ્ય તમને આપેલું છે. જો આપેલ પરિપથમાં Vનું RMS મૂલ્ય, અને Vનું RMS એટલે V અથવા VRMS કહો તો એ 5 વોલ્ટ છે. એલના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ, જો તમે અહીંયા વોલ્ટમીટર જોડો મિત્રો તો વોલ્ટમીટર દ્વારા એલના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ મળે. તો તમને એલના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ આપેલો છે કેટલા? 3 વોલ્ટ આપેલો છે. તો અવરોધના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ માપો. તો જો તમે આના બે છેડા વચ્ચે વોલ્ટમીટર જોડો તો વોલ્ટમીટર કેટલું વોલ્ટેજ માપી બતાવે. જો મિત્રો યાદ રાખજો, ડીસી પરિપથમાં કિર્ચોફના નિયમ પ્રમાણે બધા જ ઘટકોના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતોનો બૈજિક સરવાળો લાગુ પાડેલા વોલ્ટેજ જેટલો થાય. એટલે ત્યાં તમે આવું કહી શકતા હતા કે V બરાબર V1 + V2. પણ જ્યારે એસી પરિપથોની વાત આવે છે તો એસી પરિપથોમાં તો બધા સમાન કળામાં હોતા નથી, કોઈ આગળ કોઈ પાછળ ને એવું હોય છે. અને આપણે ફેઝરની રીતે એસી પરિપથમાં જ્યારે સૂત્ર સાબિત કરેલું તો એ વખતે મને યાદ છે ત્યાં સુધી એસી પરિપથમાં જો અવરોધના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ VR હોય તો VRનો વર્ગ VC માઇનસ VLનો વર્ગ, અને આ સાદુરૂપ આપો તો કુલ લાગુ પાડેલા વોલ્ટેજ જેટલું થાય. તો એસી પરિપથમાં કુલ વોલ્ટેજ LCR એસી પરિપથ માટે આ સૂત્ર આવે મિત્રો. અહીં તમને L અને R આપ્યા છે, એનો મતલબ C નથી આપ્યો, અને એટલે આ પદ આપણે લેવાનું નથી. માટે જો V બરાબર શું થશે મિત્રો? વર્ગમૂળમાં VR², ઋણનો વર્ગ ધન જ થાય તો VL². જો હવે આપણે રકમ પ્રમાણે કિંમત મૂકીએ, Vની કિંમત 5 બરાબર વર્ગમૂળમાં VR શોધવાનું છે, વત્તા VLની કિંમત 3 છે મિત્રો, બરાબર, અને એ કિંમત 3 છે મિત્રો. તો જો આપણે હવે સાદુરૂપ આપીએ તો 3નો વર્ગ 9 થશે મિત્રો, બરાબર. ચલો બંને બાજુ વર્ગ કરીએ તો 25 બરાબર વર્ગમૂળ જતું રહેશે એટલે VR² વત્તા 9. 9ને આ બાદ લાવો તો 25માં 9 જોઈએ તો 16, તો VR² બરાબર 16. દેટ મીન્સ VR બરાબર 4 વોલ્ટ આવશે. તો અહીંયા આપણો જવાબ 4 વોલ્ટ આવશે મિત્રો, બરાબર છે. તો આ જવાબ તમારો 4 વોલ્ટ આવશે. જો આ ડીસી પરિપથ નથી, એસી પરિપથ છે મિત્રો, અને એસી પરિપથ હોવાના કારણે તમારે આ રીતે ગણવાનું રહેશે. ચલો ઓકે મિત્રો, તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. ચલો હવે એ જ રીતે 11મું જુઓ મિત્રો, તમે સ્ક્રીનશોટ લેવો લઈ લેજો. જો 11મું એમાં આપણે જોઈએ મિત્રો, એક આદર્શ અવરોધ અને ઇન્ડક્ટરની 100 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે શ્રેણીમાં જોડેલ છે. એટલે આવી જ વાત છે કે ભાઈ આદર્શ અવરોધ અને એક ઇન્ડક્ટરની 100 વોલ્ટના એસી સપ્લાય સાથે શ્રેણીમાં જોડેલ છે. તો અહીંયા એસી સપ્લાય વોલ્ટેજ 100 વોલ્ટ આપેલું છે, બરાબર. જો વોલ્ટમીટર અવરોધ કે ઇન્ડક્ટરની સમાંતર જોડો, ચલો અહીંયા તમે વોલ્ટમીટર જોડો તો વોલ્ટમીટર એલના બે છેડા વચ્ચેનું શું માપી બતાવે મિત્રો? VL માપી બતાવે. અને જો અહીંયા તમે વોલ્ટમીટર જોડશો તો તમને એ આરના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ VR માપી બતાવશે. પણ રકમ શું કહે છે?
કે જો આવું વોલ્ટમીટર તમે અવરોધ કે ઇન્ડક્ટરને સમાંતરમાં જોડો તો એ સમાન વોલ્ટેજ બતાવે છે. એનો મતલબ કે આ વીએલ અને વીઆરનું મૂલ્ય તમને સમાન મળે છે એવું રકમ કહે છે. તો આ સમાન વોલ્ટેજનું મૂલ્ય કેટલું, તો તમારે આ મૂલ્ય શોધવાનું છે. તો જો ફરી આપણે આ જ સૂત્ર વાપરીશું મિત્રો, વી બરાબર વર્ગમૂળમાં વીઆર સ્ક્વેર વત્તા વીએલ સ્ક્વેર. કારણ કે એસી પરિપથમાં આ સૂત્રથી કામ થાય. પરંતુ અહીંયા વીઆરનું મૂલ્ય વીએલ જેટલું છે, તો એ વીએલની જગ્યાએ તમે વીઆર લઈ લો, તો વર્ગમૂળમાં વીઆર સ્ક્વેર વત્તા વીઆર સ્ક્વેર, પરિણામે વર્ગમૂળમાં 2 વીઆર સ્ક્વેર. તો વી બરાબર આવું થવાનું, બરાબર. એટલે જો આવું થશે મિત્રો, √2 વીઆર, વીઆર સ્ક્વેરનું વર્ગમૂળ વીઆર. આપણે વીઆર શોધવો છે મિત્રો, તો શું થશે, v/√2. બોલો, વીની કિંમત 100/√2 અને 100/√2 એટલે જો 1/√2 એટલે 0.707 અને ગુણ્યા 100 એટલે લગભગ 70.7 વોલ્ટ એવો જવાબ આવશે. તો આપણો જવાબ છે મિત્રો 70.7 વોલ્ટ. તો આ રીતે આપણે ગણવાનું રહેશે, બરાબર છે. જો 12મું OMR આપણે જોઈશું મિત્રો, જો OMR નંબર 12 બહુ સરસ મજાનું OMR છે, અવારનવાર બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાયેલું છે. જો તમને એક સૂત્ર આપ્યું છે, V બરાબર 200√2 sin 100t વડે અપાતો એક એસી વોલ્ટેજ. આ વોલ્ટેજ 1 માઇક્રોફેરાડેના કેપેસિટરને આપેલ છે. એટલે જો આવી વાત છે કે આ એસી વોલ્ટેજને તમારે એક કેપેસિટર સાથે જોડવાનું છે, કે ભાઈ આ તમારો એસી વોલ્ટેજ એક કેપેસિટરને આપેલ છે અને કેપેસિટરનું મૂલ્ય પણ તમને આપ્યું છે. બોલો, આ સીનું મૂલ્ય કેટલું આપ્યું છે મિત્રો, 1 માઇક્રોફેરાડે. તો ફેરાડે કરો તો 10⁻6 ફેરાડે. તો પરિપથમાં જોડેલું એ મીટર પ્રવાહ માપવા જોડાય, અને પ્રવાહ માપક સાધન હંમેશા સર્કિટમાં શ્રેણીમાં જોડાય, અને એ મીટર આપણને હંમેશા પ્રવાહનું મૂલ્ય માપી બતાવે. પણ એસી પરિપથમાં મીટરો આપણને કયું મૂલ્ય માપી બતાવે, IRMS મૂલ્ય માપી બતાવે. તો આ એ મીટરનું અવલોકન કેટલું એ તમારે શોધવાનું છે, બરાબર છે. તો જો આપણે IRMS શોધવો હોય મિત્રો, તો IRMS બરાબર VRMS અપોન પરિપથનો અસરકારક અવરોધ માન Z, ઇમ્પિડન્સનું મૂલ્ય. પણ જો એ માત્ર કેપેસિટર છે, તો માત્ર C વાળા પરિપથમાં માન ઝેડનું સૂત્ર કયું થાય મિત્રો, તમે જાણો છો, 1/ωc થાય, બરાબર. તો અહીંયા તમે જો કિંમત મૂકી દેશો તો IRMS બરાબર, અને VRMS એટલે શું યાદ કરો મિત્રો, તો VRMS બરાબર Vm/√2. તો હું જો બંને કિંમતો મૂકી દઉં, VRMSની કિંમત મૂકું Vm/√2 અને માન ઝેડની કિંમત 1/ωc. ωc ઉપર જાય તો Vm/√2. હવે આ બધી ભૌતિક રાશિઓ આપણી પાસે હશે તો જવાબ આવશે. તો આપણે સૌથી પહેલાં આ સમીકરણ ઉપરથી આ મેળવી દઈએ. જો આ સમીકરણને આપણે V બરાબર Vm sin ωt સાથે સરખાવીએ, જો આની સાથે સરખાવીએ તો સાઇનનો સહગુણક Vm, અહીં સાઇનનો સહગુણક 200√2. તો આમ Vmની કિંમત કેટલી આવશે મિત્રો, 200√2 આવશે. એ રીતે સાઇન અને ટીની વચ્ચે ઓમેગા, સાઇન અને ટીની વચ્ચે 100, તો ઓમેગાની કિંમત આવશે 100. તો હવે જો આપણે આમાં કિંમત મૂકી દઈએ તો Vmની કિંમત 200√2 બરાબર, ઓમેગાની કિંમત મિત્રો 100, સીની કિંમત 10⁻6 છેદમાં √2. જો આ √2 ઉડી જશે, 1 2 3 4 શૂન્ય જતી રહે તો 2 ગુણ્યા 10⁻2 અથવા 20 ગુણ્યા 10⁻3 એમ્પિયર, અને 10⁻3 એમ્પિયર એટલે મિલી એમ્પિયર, માટે 20 મિલી એમ્પિયર. તો આમ પરિપથમાં વહેતો પ્રવાહ 20 મિલી એમ્પિયર હશે, માટે આપણું આ એ મીટર 20 મિલી એમ્પિયરનું રીડિંગ બતાવશે.
તો આ આપણો જવાબ છે મિત્રો. તો આ રીતે તમે OMR ગણી શકો. તો આ યાદ રાખજો મિત્રો, બહુ સિમ્પલ OMR છે, તમને આવડવું જોઈએ.